सत्कारयोग अखाड़ा साहिब दे प्यारे महापुरख बाबा जी बाबा कुलदीप सिंह जी पासों आप सब संगतां ने शहीदां दे पावन पवित्र जीवन नूं सरवण कीता। मैं समय नूं मुख रख के उन्हां पावन शहीदां दे शहादत दे दिहाड़े ते उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट कर सकां। और आप सारियां संगतां अज दे दिवस 6 जून 1984 दे वेले नूं याद करदे हां, जिस वेले दे विच संत सिपाही संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख उन्हां दे नाल दमदमी टकसाल दे चढ़दी कला वाले सिख गुरसिख और गुरु दियां रंग रतियां रूहां गुरु शब्द नूं प्यार करन वाले सिंह माई भाई ते छोटे बड़े बाल गोपाल ते गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी दे पावन शहीदी दिहाड़े नूं मुख रखदिआं गुरु कीआं संगतां गुरु दरबार विखे हाज़री भरन वास्ते गईआं सन। अनेकां पचंगियां ने, अनेकां मतावां ने, अनेकां गुरसिखां ने शहादत दा जाम पीता। आओ कोटि कोट नमन कर सकीए उन्हां शहीदां दे पावन चरनां जिन्हां ने कौम लई जिद्दां कि कलगीधर पातशाह ने सानू जीवना सिखाया, सानू सच दे मार्ग ते चलना सिखाया, सानू कूड़ नाल ते संगत जी संसार दे विच जबर जुलम नाल जूझना सिखाया। ऐसे इष्ट ऐसे गुरुदेव साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की असीम बख्शिश उन्हां दी रहमत आओ संगत जी सारे कलगीधर पातशाह जी की पावन पवित्र बख्शिश हुई फतेह की सांझ पा के शहीदां नूं शरधा भावना ते प्यार दे फुੱਲ भेंट कर सकीए। जिन्नियां भी संगतां गुरु पातशाह दे पवित्र दरबार च हाज़र हैं वो जिन्हें भी लाइव इस समागम नूं दर्शन मेला करते हैं सरवण करते हैं, देश विदेश दीयां संगतां सारे गज के बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। समा अज भावें दीवान का नहीं, हर महीने के अखीरले ऐतवार नूं दीवान सजदा है, पर अज शहीदां दा पावन दिवस है 6 जून। इत्थे बहुते गुरमुख जिहड़े पुराने बजुर्ग होणगे उन्हां जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उन्हां ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां ने विचर के देखिया है संगत जी सन 84 का जो वेला जिन्ना देखिया और कई ऐसे भी इत्थे शरीर ने मेरे वर्गे जिन्हां दा जन्म ही संगत जी 83 का है। कहते कि 1 जून तो लैकर के 6 जून तक भारतीय हुकूमत ने कोई जबर जुलम किया है। वैसे कानून नहीं है कि किसी धार्मिक स्थान ते कि भारत की ही मिलटरी अपने देश दे ही सरकार कह लो हुकूमत कह लो कि अपने ही देश विच अपने ही देश दे बंदियां नूं कह लईए शहीद करना ਜਾਂ गुरुद्वारियां ते मंदिरां ते अटैक करने अलाउड नहीं है, कानून नहीं है। फिर भी देखो अन्नी बोली हुकूमत जदों हो जाती है वो प्रजा का बहुत घान करती। इस प्रकार दुनिया के तमाम ग्रंथ ने उन्हां ग्रंथां नूं लिखण वालियां ने कलयुग की व्याख्या जिहड़ी कीती है बड़े बड़ियां ने उन्हां लिखिया जदों कि
राजा अन्ना हो जे ना, प्रजा त्रा त्रा करे, ते राजे नूं प्रजा ते तरस ना आवे, ते समझो कि उस हुकूमत का विनाश होने वाला है। इसे तरह संगत जी याद रखिए, किसी एक महान ऋषि तपस्वी ने लिखिया किसी ग्रंथ, उन्हें जिक्र किया भी कलयुग दे विच समा इहो जिहा आवेगा कि जिहड़ी धर्म की डोर है, ध्यान नाल श्रवण करियो, धर्म की डोर आस्तिक नहीं नास्तिक लोगों के हाथ विच होवेगी। अज तुसीं बड़े रब ने सानूं अखां बड़ियां सोहणियां दित्तियां, नेत्र प्रभु ने सानूं बड़े सुंदर दिते, पर एक सब तो वड्डी समस्या मनुख दे विच कि मनुख इन्हां अखां नाल रंग रूप संसार दे विच देखदा फिरदा है, इन्हां अखां तो दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ बुराइयां नूं चितवना वेखना औगुणा नूं आसान है, पर कदे भी अपनियां अखां तो अपने औगण देखना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन है। मैं अगे भी क्या, मैं बहुता समा नहीं लाना थोड़ा। संगत जी परमात्मा ने नेत्र बड़े खूबसूरत बख्शे ने मनुख नूं, इन्हां अखां करके जगत है, इन्हां अखां करके ही निरंकार है, नारायण है, प्रभु है, साडा इष्ट है, क्योंकि नेत्र देखदे है। मैं गल करन लगा सां कि गुरुदेव उन्हां धार्मिक ग्रंथां वाले ऋषियां ने जिक्र किया कि विश्व दे विच जदों समा आवेगा, धर्म की जिहड़ी डोर है वो नास्तिक पुरखां दे हाथ होवेगी। हुण तुसीं देखो, संसार नूं तुसीं देखदे हो, अनेकां प्राणियां नूं तुसीं देखदे हो, तुसीं झट थोड़े जे समय दे विच उहदी चंगियाई नूं अणदेखिया करके बुराई कढ लैंदे हो, चाहे वह पुरख किन्ना भी चंगा होवे, चाहे वह किन्ना भी वधिया होवे। पर असी जो मनुख देखते हैं, देख रहे हैं, मान लो तुसी मेरा हाथ देखते हो, पर तुसी हाथ मेरी माला का जिक हाथ तुहानूं बाद दिखना, माला तुहानूं पहलां दिख जानी। कहने का मतलब कि लोकां दी जिहड़ी बिरती है इन्नी पवित्र नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमेशा मलीन होंदी है, किसे किसे दी पाक ते पवित्र है। शायद मेरी गल किसी नूं ना समझे, मैं हाथ इदां करदा, तुहानूं हाथ घट दिखना, वाला ज़्यादा दिखनी, क्योंकि साडी निगाह इहो जी है, असीं चंगियाई घट वेखना पसंद करदे हां, असीं बुराई बहुत जल्दी पकड़ करदे हां भी आ कमी है, बाबे ने माला क्यों पाई है। साडे गुरु साहब सारी उम्र माला जपदे रहे है, बाबे नानक ने इन्ना अभ्यास कीता है। कहण तो भाव मैं माला का जिक्र नहीं कर रहा, मैं जिहड़ी गल दा फोकस है, मेरी गल ये है, लोकां दे तुरे जांदे लोकां दे विचों जां संसार जिद्दां कि बड़ियां सारियां सोसाइटियां, संस्थावां, संप्रदावां जां जथेबंदियां जां कमेटियां बड़ा सुंदर काम कर रही समाज, बड़े वधिया काम कर रहे नेकी दे। वो किद्दां कि जिमें हुण सिलेंडरां दी लोड़ सी कोविड के समय दे विच, सिखां नूं जिथे कहिंदे है कि गुरु का लंगर तो असीं सदा ही लाउंदे आए हैं, पर रब ने एक ऐसा सिलेंडर वायुमंडल बनाया कि सारा विश्व इस वायु चों श्वास लैंदा है, और श्वास साह प्राण ये साडी जीवन का मूल स्रोत है। और जे श्वास हन तो तुसीं गोडे नाल गोडा ला के बैठे हो, तुहाडे रिश्तेदारी है, तुहाडे सज्जन ने, तुहाडे मित्र ने, माता पिता ने, भाई भैन ने, रिश्ते ने। श्वास है, श्वास खत्म हो गया तो कोई रिश्ता नहीं रह जाता, खत्म। जिद्दां गुरबाणी दा फरमान है, विपत परी सब ही संग छाड़त को ने आवत नेड़े, कोई नेड़े नहीं आउंदा विपता पई। और कोविड के समय सिख कौम कदों तो लैके पिछले साल तो लैके सेवा कर रही है
ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਲਚਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਖੁੱਲਿਆਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ MP ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਟਲੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੋਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਉਧਾਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੇ ਹਮ। ਮਾਨਵਤਾ ਜਗਤ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਈ ਐਸੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੰਸਥਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬਈ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਨੇ ਔਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕਰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਡੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸੋਚ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਈ ਨਾਸਤਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਢੰਗ ਐਸਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟੋ ਨਾਸਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾੜੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਡੋਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਖਪਾਉਣਾ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ। ਬੁਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ, ਖਪਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਦਾਂ,
ਭੜਕਾਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਡੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੋਕਣੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਰੋਕਣੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਕਾਵੇ। ਚਲੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਵਾਕਈ ਕਾਇਆ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਏ ਦੁੱਖ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੁਣੀਦਾ। ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਤੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹੀ ਮਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ 10-18 ਮਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਮਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਤੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਛਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ। ਬਿਜੀ ਕਾਹਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਫਰੀ ਬਿਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ
ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੇ ਜਨਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ, ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਛੋਲਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ 2.5% ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਉੱਠੋਗੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮਾਣ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹਿ ਆਵੇ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਨਗਰ ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ 5-5 10-10 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਰੁੱਖੀ ਬਣੀ, ਮਿੱਛੀ ਬਣੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 5-5 ਜਵਾਕ 3-3 ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕੂਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਹੈ। ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਪੱਕੇ, ਬੱਚੇ 10 ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਕੂਨ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੋਗ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਜੱਗ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜਗਤ, ਉਹ ਪਾਏ ਲੀੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਗਤ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਈ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਈ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭੁਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੂਰਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਉੱਠੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। ਕੱਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਗਲਾ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਗਲਾ ਬਗਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੰਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਗਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਤੇ ਬਗਲਾ ਤੇ ਫਡੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਬਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਲ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ 84 ਭੁੱਲ ਜੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਜਗਤ। ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। you